What are leaves? Leaves are the main organ in plants which are responsible for the photosynthesis as they contain chlorophyll in the chloroplast of their mesophyll cells. Leaves also perform another important functions, that is the transpirations. In many plants, leaf can be modified into other morphological structures. For example, in case of Opuntia, it is the leaf which get modified into spine to check the transpirations and for the protection. In Lathyrus or sweet pea, it is the leaf which is modified into leaf tendrils. So, in many cases or in many vascular plants, leaf shows defined morphological modifications in order to perform some additionals or defined functions. But the basic functions in most of the vascular plants is the photosynthesis and the transpirations. What is a leaf? Leaf is the green, flattened outgrowth from the stem in the vascular plants. And what are the defined parts of a typical leaves? This is an example leaf of hibiscus or China rose. These types of leaves are called the dorsoventrally leaves, which are very thin and flat structures. There are another types of leaves, for example, grass leaves. They are called the isobilateral leaves. So let us understand the defined parts of a dorsoventral leaves. Okay. So a dorsoventrally leaves have three basic parts. This flat green part is called the leaf lamina, which is supported by veins and veinlets. This is the main part of the leaf which perform the photosynthesis and the transpiration. This part of the leaf is known as the petiole. So it is a stalk-like structures of the leaf which connect the leaf lamina with the stem. And the basal part of the petiole, অর্থাৎ যেটা পিটিওল আমরা দেখছি এটাকে পত্রবৃন্ত বলে বলা হয়, আর এই পার্টটাকে বলা হয় পত্রফলক। আর পাতার মধ্যে এই যে লাইনগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ভেইনস অ্যান্ড ভেইনলেটস হুইচ টুগেদার ফর্ম এ নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার্স কল দি ভ্যানেশনস, বা এটাকে শিরাবিন্যাস বলে বলা হয়। এই ভ্যানেশন বা শিরাবিন্যাস কিন্তু অনেক প্রকারের হতে পারে। ইন কামিং ক্লাস আই উইল ডেফিনেটলি ডিসকাস দি টাইপ অফ ভ্যানেশনস ইন দি লিভস। তো যেটা আমি বলছিলাম যে এই যেটা লিফ ল্যামিনা, এটাকে পিটিওল অ্যাকচুয়ালি কী করে, সেটাকে ডাইরেক্ট স্টেমের সঙ্গে কানেক্ট করে। বাট দ্য বেস পার্ট অফ দি পিটিওল, একদম পিটিওলের যেটা গোড়াটা, দিস পার্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য লিপ বেস। ইন ম্যানি কেসেস দ্য লিপ বেস অলসো বিয়ার সাম এক্সট্রা লিফি লাইক স্ট্রাকচার্স। ফর এক্সাম্পল ইন দিস কেস অর চায়না রোজ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দিস ইজ দ্য পিটিওল অ্যান্ড অ্যাট ইটস লিপ বেস দুটা এক্সট্রা লিফি লাইক স্ট্রাকচার্স ডেভেলপড হচ্ছে। এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য পিটিওল, এবং পাতার গোড়ার থেকে আবার দুটা এক্সট্রা লিফ লাইক স্ট্রাকচার্স বেরোচ্ছে। দিস স্ট্রাকচার্স আর কল দি স্টিপিউলস। তো এরকম না যে সব গাছের পাতার এরকম গোড়ায় স্টিপিউল থাকবে, যেগুলি গাছের পাতার গোড়ায় এরকম স্টিপিউল পাওয়া যায় দে আর কল দি স্টিপুলেট লিভস, আর যদি না থাকে সেগুলিকে এক্স স্টিপুলেট লিভস বলে বলা হয়। এই যেটা লিপ বেস, এই লিপ বেস কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপসের হতে পারে। ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ ম্যাঙ্গো লিভস, আম পাতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আম পাতার যেটা লিপ বেস, ওকে, এই লিপ বেসটা আবার সোলেন হয়, ঠিক আছে। এটা জবা ফুল, জবা পাতার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লিভস অফ হিবিস্কাস চায়না রোজ, এর যেটা লিপ বেস, আর এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো লিভস, ওকে, এর যেটা লিপ বেস এটা কিন্তু অল্প সোলেন হয়েছে, ঠিক আছে, লিপ বেসটা অল্প এখানে সোলেন ফোলা।
Okay, so this type of swollen leaf base is called the polyvenous leaf base. Example, the mango leaves. Okay, the example is the mango leaves. Anyway, এছাড়াও লিপ বেস শিটেড লিপ বেসও হতে পারে। নাও এখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করব হোয়াট ইজ ভ্যানেশনস। অল্প আগে আমি বললাম যে দ্য লিপ ল্যামিনা ইজ সাপোর্টেড বাই ভেইনস অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস কল দি ভেইনলেটস। দিস ইজ কল দি ভ্যানেশনস। Actually, what are actually veins? These are nothing but these are actually the vascular bundles. এগুলি xylem and phloem tissues which are remain embedded within the sclerenchyma fibers and covered by bundle sheets. ওকে, এই ভ্যানিশনস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নাও হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনস অফ দিস ভ্যানিশনস, বা পাতার মধ্যে যেটা শিলাবিন্যাস আমরা পাচ্ছি সেটার কাজ কী? অ্যাকচুয়ালি এই যে ভেইনগুলি, অল্প আগেই কিন্তু আমি বললাম যে ভেইনগুলি অ্যাকচুয়ালি ভাস্কুলার টিস্যুস। এর মধ্যে জাইলেম টিস্যু আছে, এর মধ্যে ফ্লোয়েম টিস্যুস আছে, যেটার দ্বারা ওয়াটার, মিনারেলস অ্যান্ড দ্য ফুড এগুলি কী হয়, ট্রান্সপোর্টেশনস হয়। তো গাছের যে শিপা, রুট, মাটির থেকে যেটা ও ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস অ্যাবজর্ব করে সেটাই স্টেম দিয়ে এটা পাস হবে, এবং ফাইনালি সেটা পিটিওলের মধ্য দিয়ে জাইলেম টিস্যুস আছে এখানে, সেই জাইলেম টিস্যু দিয়ে ভেইনের থেকে যেগুলি আরও ব্রাঞ্চেস বের হয়েছে সেগুলির মধ্য দিয়ে সব জায়গায় জাইলেম টিস্যুস আছে। এই যে আমি লাইনটা দেখতে পাচ্ছি, এর থেকে যে আরও শাখাগুলি বের হয়েছে এগুলি সবই ভাস্কুলার টিস্যু। তো ওই জাইলেম টিস্যু দিয়ে লিফের মধ্যে কী হবে, ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস সাপ্লাই হবে। এবং লিফ সেলস, লিফের মধ্যে যেগুলি ম্যাসোফিল সেলস আছে, দ্য ফটোসিনথেটিক সেলস, এরা যেটা সুগার বা ফুড ম্যানুফ্যাকচার করবে সেটা এই ভেইনের মধ্যে থাকা যেটা ফ্লোয়েম টিস্যু সেটার দ্বারা সেই ফুডের কী হবে, ট্রান্সলোকেশনস হবে। নট অনলি দিস, the ভ্যানিশনস which is present in the leaf lamina also give mechanical strength to the leaves. এটা গাছের পাতাটাকে একটা মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে। ওকে, সো এটাই আমরা জানলাম যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ এ ডর্সোভেন্ট্রালি লিভস। আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। দিস পার্ট, দ্য গ্রিন, thin and flattened part of the leaf is known as the leaf lamina, which is supported by veins and veinlets that together form the vanations, a network-like structure for the transportations of water and minerals and food translocations. Okay, this part of a typical leaf is called the petiole. The base of the petiole is known as the leaf base. In many cases, you will notice some extra green leaf-like structures at the leaf base, যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে। দিস স্ট্রাকচারস আর নোন অ্যাজ দ্য স্টিপিউল। এখানে প্রত্যেকটা পাতার গোড়ায় দুটা করে স্টিপুলস আছে। স্টিপুলও অনেক টাইপের হতে পারে। ওকে, আর আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি এখানে যে ডর্সোভেন্ট্রালি যেগুলি লিভস, এটার একটা আপার সারফেস আছে, বাট দিস আপার সারফেস অর আপার ইপিডার্মিস ডাজ নট কন্টেইন এনি স্টোমাটাল পোর্স। যেটা এর আন্ডার সারফেস, ঠিক আছে, এর যেটা লোয়ার সারফেস, দিস সারফেস বা লোয়ার ইপিডার্মিস, ইট বিয়ার্স দ্য স্টোমাটাল পোর্স। মনে থাকবে? সো ডর্সোভেন্ট্রালি যেগুলি লিভস এগুলির একটা ডিস্টিংক্ট আপার সারফেস থাকে, একটা ডিস্টিংক্ট লোয়ার সারফেস থাকে। দ্য লোয়ার ইপিডার্মিস কন্টেইন দ্য স্টোমাটাল পোর্স। এটার আপার ইপিডার্মিসে কোনো স্টোমাটাল পোর্স পাওয়া যাবে না। অ্যান্ড দিজ আর দ্য অ্যাকচুয়ালি the midribs, the branches of the veins, which are nothing but these are actually the vascular tissues, the xylem and phloem tissues embedded within the sclerenchyma tissue and covered by bundle sheets. Okay, so this is the leaf lamina, this part is the petiole and this is the leaf base. এবং পাতা স্টেমের যে পোর্শনস থেকে ডেভেলপড হয়, দিস পোর্শনস is known as the বলা হয় নোড। দিজ আর দ্য নোডস। দুটা নোডের মাঝখানের পোর্শনটাকে বলা হবে ইন্টারনোড। এবং আরেকটা ব্যাপার আছে, অ্যাট দ্য এক্সিল অফ ইচ লিভ বেস, এই যেটা পিটিওলটা এসে যেখানে স্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ঠিক এই যেটা কোন ফর্মেশন করেছে দ্য এক্সিল, এখানে একটা বার্ড আছে, দেয়ার ইজ এ বার্ড। ওকে, এখানে একটা বার্ড থাকে, গ্রোয়িং পয়েন্টস একটা আছে, বাট
and that is called the axillary bud, which is vegetative in nature, but in some times this axillary bud can be modified into the floral buds. Okay, so that's all regarding the dorsoventral leaves, its morphology, and its defined parts. Thank you very much.